Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवक्ता चतुर्थ सदस्य श्रीमती स्वामी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवक्ता चतुर्थ सदस्य श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद श्री गौर किशोरदास बाबू महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुरा की जय। जय ओम विष्णुपाद वैष्णव साहब श्री जगन्नाथ दास बाबू महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास सद गोस्वामी प्रभु की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपगोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की जय। श्री श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जय श्री मायापुर धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय जय। गंगामयी की जय यमुनामयी की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय अनंत कोटि वैष्णवंद की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय इस्कॉन वर्तमान गुरुवंत की जय समाविद भक्तविंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल glories to the assembly. हरे कृष्ण। All glories to the assembly. हरे कृष्ण। All glories to the assembly. हरे कृष्ण। All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. जय श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna. So welcome you all to this Sunday feast program, especially for the Kartik month festival time. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ತಿಕ ಭಾನುವಾರದ ಸಂಜೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. So today I have been asked to speak on the Dāmodar Astakam, which is basically Dāmodar Astakam means 8 verses glorifying Lord Dāmodara. ಈ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕಂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕಂ ಅಂದರೆ 8 ಪ್ಯಾರ. ಆ 8 ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರೋದು. So this is a quote from Padma Purana as to how Satyavrata Muni converses with Sri Narada Muni and Angirisi. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So we'll start from text number 1. Since you all know the Leela, we must know that it is very important for us to meditate on the important essential points from this Leela, which is given in this Dāmodara Astakam. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. Now many of you will think that I know the Dāmodar Leela pastime, but it is very important to meditate on how the whole pastime is performed and what are the important points of this pastime apart from what you have heard. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆಯ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಳವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತಹ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ದಾಮೋದರನ ಲೀಲೆಯ ಧ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So how do we go? Do we recite the words? Okay. First I sing or they repeat or together, whatever way. Okay. I will recite verse number 1. So repeat after me. ಪ್ರಭುಗಳು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ಬ್ರಜಮಾನಂ. ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ಬ್ರಜಮಾನಂ.
ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲುಕ್ಕಲಾದಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಮತ್ಯಂತ ತೋಧೃತ ಗೋಪ್ಯ. ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲುಕಾಲಾದವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಮತ್ಯಂತ ತೋಧೃತ್ಯ ಗೋಪ್ಯ. Okay, some of the important points we take from this. Now the flow of Sanskrit, flow of Kannada, flow of English will not be the same, but we will pick it up and join together. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So Namamishwaram Satchid Ananda Rupam. So here the Muni says, I bow down to that supreme controller. That's why Namam Ishwaram. Ishwaram means controller. Is specifically refers to Lord Krishna. Satchidananda Rupam. That means this Lord has got a form comprised of Sat, Chit and Ananda. We all have a material body, but the Lord has got a spiritual body composed of Satchidananda Vigraha. This much. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ, ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕನಾದಂತಹ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ, ಅವರು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವಾದಂಥ ರೂಪ ಅವರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸತ್ ಚಿತ್ and Ananda means Sat is eternity, Chit is knowledge, and Ananda is bliss. This bliss is different from what we experience in the material world, what we term as happiness. Bliss is on a higher platform used specifically for spiritual services. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಆ ಮೂರದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆನಂದ. ಈ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಪರಾತ್ಪರಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. And then Vigraha. Vigraha means the Lord has got a form. Why? Because many people believe that the Lord does not have a form. The Lord has got a form. That is why he is called as Satchidananda Vigraha. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ, ಈ ಮೂರು ಇರುವಂತಹ ರೂಪ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. So next we come to the second line which says Lasat Kundalam Gokule Vrajamanam. Now that Lasat Kundalam is the earrings. I mean, in the yesteryears, even men used to wear earrings. Now the times have changed, so men don't wear, even women don't wear. But generally it was a practice. And these earrings were the shape of a shark. The shark is a very powerful animal which swims underneath the water. So Krishna, this particular Lord Krishna, Dāmodar, he is wearing this shark-shaped earring. And that earring is swinging. So what it means is that when it swings, it adds more attraction to the Lord. ಲಸತ್ ಕುಂಡಲಂ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಅದು ಧರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಶುಭ ಸೂಚಕ. ಆ ಭಗವಂತ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಓಲೆಗಳು ಯಾವುದರ ಓಲೆಗಳಂದರೆ ಮೀನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೀನಿನ ಓಲೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಓಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Now the Lord wears many ornaments right from his neck, his ankles, his hands, everything. We will not dwell on that subject, but ornaments are beautified with the Lord wearing them. Normally we wear ornaments to beautify ourselves, but when the Lord wears ornaments, the ornaments get beautified by the Lord wearing them. ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇಹದ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಮಕರ ಕುಂಡಲ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ,
ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಭೂಷಣ ಕೊಡೋನು ಭಗವಂತ. Third line is Yashoda Biyulukka Ladavamanam. That means the Yashoda Biyulukka actually means that this boy who stole butter and Mother Yashoda chased him with a speed and she called out of him, he is expressing fear. Out of fear of Mother Yashoda, he is running, jumping out of the grinder and he is running. ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಶೋದ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಡೋಡಿ ಅಮ್ಮನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the fourth line says Paramritam Atyanta To Tirtha Gopya. So Krishna jumps out of the grinding mortar, he runs, and Mother Yashoda is chasing him from behind, running much faster than him, and finally she catches hold of him. To that Dāmodar I offer my obeisances. Let him translate the fourth, then I will translate the whole, give the whole sum. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಂಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಶೋದ ಹೊರಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಳು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಓಡೋಡಿ ಅಮ್ಮನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. So to sum it up, Muni says, I offer my respectful obeisance to that Lord Dāmodara who is having a form of Sachidananda Vigraha, and that form, that boy, he is afraid of Mother Yashoda and he is already having his, thank you, Hare Krishna. So he is wearing ornaments, and those ornaments, what happens is that when he is running, he is already running out of fear of Mother Yashoda because he has stolen butter. And when he jumps and runs, Mother Yashoda runs after him in much faster speed, and in the process all the ornaments are also shaking. And what happens is that kundalam which he is wearing, the earrings, that is shaking much faster, and it gives added attraction to that Supreme Lord Dāmodara. And Muni says, I offer my obeisances to that Lord Dāmodara. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ವೋನ್ನತನಾದಂತಹ ಪ್ರಭು ದಾಮೋದರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಆಕಾರದ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಕುಲದ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಯು ಮೊಸರು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಹೆದರಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮರದ ಒರಳಿನಿಂದ ಓಡಲೆತ್ತಿಸಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಮಕರ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And where did he perform this pastime? In Gokul, where the Lord stayed in his initial days of pastimes. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. Okay, we'll go to the second sloka. Ruduntam muhurnetra yugmamrijantam. Mruhurnetra yugmamrijantam. Karamboja yugmena satankanetram. Karambojaयुग्मेना satankanetram. Muhusvasakam patrirerankkanta. Muhusvasakam patrirerankkanta. Stitagraivam Dāmodaram bhaktibaddham. Stitagraivam Dāmodaram bhaktibaddham. Now the first sentence says Rudantam muhurnetra yugmam rijantam. Rudanta means crying. That means when Mother Yashoda caught hold of Lord Dāmodara, he started crying. ಇಲ್ಲಿ ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ನೇತ್ರ. ರುದಂತಂ ಅಂದರೆ ಅಳೋದು. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಯಶೋದ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಬೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಭಯಭೀತನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So ಮುಹುರ್ನೇತ್ರ ಯುಗ್ಮಾಮೃಜಂತಂ.
So again and again he was crying, and with his two lotus hands he was rubbing his eyes. ಮತ್ತೆ 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 ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತಿ 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 ಅಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. And when he rubs, what happens? Those days they used to wear what is called kajal. And on one side he is having fear, other side out of fear he is shedding tears, and he is rubbing his eyes with two hands, lotus hands. We always address the Lord with lotus face, lotus hands, because lotus is the best flower in the material creation. And lotus is such that it stays above the water. That means it doesn't take on anything from this material world. Similarly, Lord, when he appears in this material world, he appears in his spiritual form. His pastimes are spiritual, his qualities are spiritual, everything is spiritual. It has nothing to do with the three modes of material nature in this material world. I've taken longer. No problem. Okay. ಪ್ರಭು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಧಾರಿ, ಕಮಲ ನೇತ್ರಧಾರಿ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಆ ಒಂದು ಎಸಳಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಕಮಲದ ಹೂವು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದು. ಕಾರಣ, ಕಮಲದ ಹೂವು ಕೆಸರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಸರು ಕಮಲದ ಹೂವಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಗೆ ತಾನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಜ್ಜಿ 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 ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಜಲ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಕಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಣ್ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣೀರು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಒಂದು ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Now second line says muhuswasa kampa trireranka kanta. Muhu means again and again. His tears are coming again and again. Swasa kampa means actually quick when somebody does something guilty, wrong, and he feels guilty. Sometimes we may do mistake and we feel very guilty. Oh, sorry, I did this mistake. Then if somebody catches hold of us, what happens? We start breathing very quickly and our body starts trembling. So Krishna, when he saw that his mother caught him stealing the butter, his body started trembling and his breathing started becoming very fast. So this is how his tears started coming out of his eyes. The kajal started spreading because he was rubbing his eyes with the two hands. That added more to his beauty. And then when an innocent child, when we cry, it may not have an impact on others. We may cry artificially. But when a child cries, when particularly even in nowadays, if we see a very innocent child crying, we get carried away. So when Mother Yashoda saw this, that Satyavati Muni is describing, his body started trembling, and his movements were very faster and faster. Breathing was much faster. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಶೋದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೇಲಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಯ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಹಜವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂದರೆ, ಭಯ ಆದಾಗ ನಮ್ಮದು ಉಸಿರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಗದ್ಗದಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾರು ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಸಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಯಶೋದಮಯ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹತ್ರ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ರ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now Triranka Kanta means in his neck there are three lines resembling like a conch shell. Conch shell is supposed to be very, very auspicious in the service of the Lord. So his neck had three lines which are very, very auspicious. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿರೇಖಾಂಕ ಕಂಠ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಗೆರೆಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. ಆ 3 ಗೆರೆಗಳು ಶಂಖದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಂಖ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ
ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಗೆರೆಗಳು ಅವನ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Stitagrevam Dāmodaram Bhakti Baddham. The Lord was wearing many ornaments in his neck, and all these were adding to his beauty. And to that Lord Dāmodara, who is tied by a rope on his belly. Dāmodara means one who is known for his pastime of being tied on his belly with a rope. To that Lord, who is bound, Bhakti Baddham, who cannot be bound. Lord cannot be bound, Lord cannot be caught by anybody. But here Mother Yashoda has caught him and bound him by a rope of love. Now to such a Lord who cannot be bound by any rope, Mother Yashoda bound him by a love of devotion. So we cannot bind the Lord. We cannot tell the Lord, you have to come and give me this, give me that. But that same Lord becomes conquered when we serve him out of loving devotion service. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 3 ಗೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಶಂಖಾಕಾರದ ಒಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗೆರೆಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಯಶೋಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಳುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಶೋಧ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಯಶೋಧ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ಎಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ, ಪ್ರೇಮದ ಬಂಧನದಿಂದ. ಭಗವಂತನ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಏನಾರು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಯಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮ ಎಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಶೋಧಮಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. Now what Mother Yashoda did was, she caught hold of him, tied him to a grinding mortar, and she showed him a stick. So when she showed him a stick, he was expressing fear that Mother Yashoda might beat him. So that fear was there, because of which tears started coming out of his eyes, and when he started rubbing, it added to his beauty. The ornaments started shaking and adding beauty to it. To that Supreme Lord Dāmodara, who was caught, he cannot be. Fear is afraid of the Lord. That means fear is also a personality in this material world. But that fear also is fear personified, is afraid of the Lord. And this Lord is expressing his fear in this material world like any other normal conditioned soul. But actually he is not fearful at all of anything in this material world. But out of his love for his mother Yashoda, he is expressing this fear, and tears are coming out of his eyes. To that Lord Dāmodara, Satyavati Muni says, I offer my humble obeisances to that Dāmodara. ಭಯವನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೇ ಭಯವನ್ನು ತೋರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಭಯ ಅನ್ನೋ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೇ ಭಯವನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ಅಭಯನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಶೋಧಮಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಹೊರಳುಕಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ, ಯಶೋಧ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಜ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ, ಎಷ್ಟು ಮನೋಹಕರ ಅಂತ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಅಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So if we connect this to the previous verse also, I mentioned that the Lord does not have a material body like us. So he has nothing to do with fear. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಭಗವಂತ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದವನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಭಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Why we are having fear in our life is that somebody comes to harm us, we are afraid, we are anxious. But the Lord is free from all these anxieties and fear because he has got a spiritual body. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಶಾಶ್ವತವಾಗೇ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ. Now similarly, the spirit soul inside us has nothing to do with any external conditions like fear, anxiety, etc. But because the soul has accepted a material body, we are all conditioned by these factors. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಆದಂಥ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹದ
ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿರೋರು. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ದೇಹಧಾರಿಯಾದಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಯ ಇದೆ. So the purpose of devotional service is to situate us on a devotional platform or a spiritual platform by which we also transcend the three modes of material nature. ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಸ್ತರದಿಂದ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೀರಿ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. Okay, we'll go to text number 3. ಇತಿ ದೃಕ್ಸ್ವಲೀಲಾಭಿರ್ ಆನಂದ ಕುಂಡೇ ಇತಿ ದೃಕ್ಸ್ವಲೀಲಾಭಿರ್ ಆನಂದ ಕುಂಡೇ ಸ್ವಘೋಷಂ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ಆಖ್ಯಾಪಯಂತಂ ಸ್ವಘೋಷಂ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ಆಖ್ಯಾಪಯಂತಂ ತದೀಯೇಷಿ ತಜ್ಞೇಷು ಭಕ್ತೈರ್ಜಿತತ್ವಂ ತದೀಯೇಷಿ ತಜ್ಞೇಷು ಭಕ್ತೈರ್ಜಿತತ್ವಂ ಪುನಃ ಪ್ರೇಮತಸ್ತಂ ಸತಾವೃತಿ ವಂದೇ ಪುನಃ ಪ್ರೇಮತಸ್ತಂ ಸತಾವೃತಿ ವಂದೇ. ಇತಿ ದೃಕ್ಸ್ವಲೀಲಾಭಿರ್, that means the Lord by his pastimes such as Dāmodara Leela and so forth, he immersed all the Vrajavasis in Ananda Kunda. That means Ananda Kunda means is a, like we say Radha Kund. Many of you went on a yatra. Those who have not gone might have heard Radha Kund, Shyam Kund. So all these kundas or lakes or ponds with a particular pastime. So Dāmodar Leela is something by which the Lord, by performing this Leela, he immerses all the inhabitants in this Kunda of love. That is why it is called Ananda Kunda. 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಗೋಕುಲದ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆನಂದದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗೋವಾ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಧಾಕುಂಡ, ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆನಂದದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮುಕುಂದ. And this Ananda Kunda is not Kunda of happiness, it's a Kunda of bliss. ಇದು ಆನಂದದ ಕುಂಡ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. So the second line says Swagosham Nimajjantam Akhyapayantam. So Swagosham means by his own family and other residents of Gokula. Nimajjantam, he immersed everybody, all his family members, relatives, everybody and all the residents. And by this, okay, you continue on this. ವೃಂದಾವನದ ಆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. And the third line says Tadiyesu Tajnesu Bhaktairjitatvam. Now Tadiyesu means to those desirous of knowing his majesty. I mean, generally people, common man, worship. Generally people don't want to take God also. But even if somebody takes to worship, he worships God in lot of awe and reverence. But this Dāmodara is not worshipped in that mood of awe and reverence. He was giving this pastime out of this awe and reverence in different rasas. ಭಗವಂತನನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆನ್ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ದಾಮೋದರ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಮ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ತೆರನಾದದ್ದು. And he gave this rasa to the inhabitants of Vrajavasis. That is why it is always said that the topmost devotees are the inhabitants or residents of Vraja. Unlike other places like Dwarka, Mathura, there in all these places the Lord is worshipped with awe and reverence. ನಾವೆಲ್ಲ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೃಂದಾವನದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದೊಂಥರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Like Vatsalya Rasa, this particular pastime is based on Vatsalya Rasa between mother and child. Madhurya Rasa is a different. Dasya Rasa is as a servant. So this particular pastime is on Dasya Rasa. ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾ ಹಲವಾರು ರಸಗಳು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ, ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ, ದಾಸ್ಯ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾ ಯಶೋಧ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So last line says, Puna prematastam sattavriti vande. Puna means again, again and again. And prematastam with love and devotion. And sattavriti vande means hundreds and hundreds of times. So here Satyamurti Muni says, I offer my that obeisances to that Dāmodara hundreds and hundreds of times, who perform these excellent childhood pastimes and drowned all the residents of Gokul in the pool of ecstasy. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಭಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನೂರಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And he also declared that I can be conquered only by loving devotional service unto me and not by my own reverence. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. We go to text 4. ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ. ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ. ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇಹಂ ವರೇಷಾದಪಿಹ. ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇಹಂ ವರೇಷಾದಪಿಹ. ಇದಂ ತೇ ವಪುರ್ನಾಥ ಗೋಪಾಲಪಾಲಂ ಸದಾ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಂ ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯ ವಿರಾಷ್ಟಂ ಕಿಮನ್ಯೈ. ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯ ವಿರಾಷ್ಟಂ ಕಿಮನ್ಯೈ. Now here the first line says Varam Deva Moksham na Mokshabhadim Va. Lord is called Varadaraj. I hope many of you have gone to Kanchipuram where he is worshipped as Varadaraj. Varadaraj means he is a king or the master of all, one who gives benediction to his devotees. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ವರದ ರಾಜ. ವರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ. ವರದ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವವನು. Moksha means this Lord can give benedictions for liberation. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ, ಅಂತ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಭಗವಂತ. And generally people who worship, there are different types of personalities who worship, devotees who worship Lord in different platforms. Generally people, even if they worship Krishna, they want to get out of material miseries and they want to get liberated from this material world. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So here Satyavati Muni says, I don't want liberation and I don't want to reach even the highest planet, not the highest, even I don't want a residence in Vaikuntha planets where one gets liberation. ಆದರೆ ಸತ್ಯವತ್ತ ಮುನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು, ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸವೂ ಬೇಡ. Then he says, Nachanyam varneham vareshadapiha. Nachanyam, I don't want. And varneham, I pray from you who can give any benediction. I will stop here and go to the third line. Like I said, it will not be continuous. And the third line says, Idam te vapurnatha gopala balam. That means, Idam te vapurnatha. I want, Vapu means divine bodily form. Lord's body is divine, auspicious. And Gopala Balam means young cowherd boy. So, Idam te Vapurnatha Gopala Balam. I will complete the fourth line, then it becomes complete. Sada me manasyavi rashtam kim anye. Sada me means again and again and again.
manasya, in my mind. Abhirashta kim anyai. That means, may that form of Lord Balagopal manifest in my mind again and again. To that Lord Dāmodara, I offer my humble obeisances. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯಮತ ವೃಂದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು ಸಮಸ್ತ ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ನೀನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ನಿತ್ಯ ವೈಕುಂಠ ವಾಸವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯ 9 ಬಗೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರವನ್ನಾಗಲಿ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವೇ, ವೃಂದಾವನದ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನ ನಿನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ ಎಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವರದಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳ ಭಾವ. So the summary is, you are a master of giver of all benedictions. You can give any benediction. If you want money, he will give. If you want a nice family, he will give. I don't want any benediction. I don't want any liberation. But I want only one boon, that you manifest in my mind in that Balagopal form. To that form I offer my humble obeisances. ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ವರದರಾಜ, ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ರಾಜ. ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯ. ಸಂಸಾರವನ್ನು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಹಣವನ್ನು, ಧನವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೋಪಾಲನಾದಂತಹ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನಾದಂಥ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಸದಾ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತೆ ಮಾಡು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. And what is the use of all that benediction in which there is no loving devotion service? So ultimately, why we are doing all loving service to the Lord is, we must be engaged in service to the Lord. Even after being engaged in service, if we don't develop devotion to the Lord, there is no result. So we must have, there is no point in asking anything. But if you have loving devotion service, all your desires all become automatically fulfilled through that. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಆದರೂ ಏನು? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ತುದಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So example is Sudama Brahmana, who was very poor. He went and offered just a small amount of chipped rice, and the Lord forcibly took it out of his devotion to that Sudama Brahmana. And when he went back, he was totally opulent. He saw his house which he could not recognize. The point is that if we get that loving devotional service to the Lord, automatically everything comes into that, every desire will be fulfilled. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸುಧಾಮ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಉಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿನ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಗೊಂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಉಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆದರೂ ಅವನು ತಗೋತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅಪಾರವಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ. Lord is called Jagannath, the owner. Jagatnatha is the owner of the entire universe. What is it that you can give him when everything belongs to him? What that Lord is expecting is that we as his children, we render service to him, that out of love and affection. That is all the Lord is looking for. ಭಗವಂತ ಜಗನ್ನಾಥ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಒಡೆಯ. ಅಂಥವನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಾದರೂ ಏನಿದೆ, ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಾದರೂ ಏನಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. We go to text number 5. Idam te mukambojam atyanta nilair. Idam te mukambojam atyanta nilair. Vritam kundalai snigdha raktaischa gopya. Vritam kundalai snigdha raktaischa gopya. Muhuschumbitam bimba raktadaram me. Muhuschumbitam bimba raktadaram me. Manasya virastam alam lakshalabhai. Manasya virastam alam lakshalabhai. Idam te mukambojam atyanta nilair. So mukambojam means like lotus-like face. We don't say the Lord's face, we say lotus-like face.
ಇದಂತೆ ಮುಖಾಂಬೋಜ. ಮುಖಾಂಬೋಜ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಮುಖ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನೇಂತ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮುಖ ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಮುಖ. ಕಮಲ ನೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಲಿತಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವನು ಕಮಲ ವದನ, ಆ ಒಂದು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಕೆಂಪಿನ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮುಖ ಅವನದು. ಅತ್ಯಂತ ನೆಲೆಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೂಯಿಶ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೇಘಶ್ಯಾಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ವೃದಂ ಕುಂಡಲೈ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರಕ್ತೈಶ್ಚ ಗೋಪ್ಯ. ಸೊ ವೃದಂ ಕುಂಡಲೈ ಮೀನ್ಸ್ he has got curly hairs. You see, many people have curly hairs. So he has got curly hairs and he is surrounded by this, and he is surrounded all through these hairs, and he's got a reddish tinted complex. We'll come to that. Yeah. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರಿ ಗುಂಗುರುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆ ಒಂದು ಮುಖ ಭಗವಂತನದು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. His lips are reddish. ಅವನ ತುಟಿಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. And on top of that, Mother Yashoda has Muhus Chumbitam, has planted many times her kisses on his lips, which has added to the beauty of Lord Dāmodara. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮುಖಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಯಶೋಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಚುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖ ಇನ್ನೂ 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 ಏನಾಗಿದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. To that Lord Dāmodara, I offer hundreds and hundreds of obeisances. ಅಂತ ಯಶೋದೆಯಿಂದ ಮುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಮೋದರನನ್ನು ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. So the summing up is, Mother Yashoda kisses this lotus face of Lord Dāmodara, which is framed with lot of curly hairs with red, and when somebody kisses, reddish marks are there, and with her beautiful lips she has kissed him. And here Satyamuni prays, may that vision of Lord Dāmodara be manifest in my heart always, and thousands of benedictions are of no use to me. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಮಲ ವದನ, ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು, ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪಾದಂತಹ ತುಟಿಗಳು, ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮದ ಬಣ್ಣ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮುಖಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಯಶೋಧಾಮಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಚುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ, ಅದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ವರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So text number 6, Muni says, Namo Deva Dāmodarananda Vishnu. ನಮೋ ದೇವ ದಾಮೋದರಾನಂತ ವಿಷ್ಣು. Prasida Prabho Dukkha Jalabdimagnam. ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ದುಃಖ Kripa Drishti Vrishtyati Dinam Batanau. Grihanesha Mamajñam Edyakshi Drishya. So Namo Deva Dāmodara Ananta Vishnu. I offer my obeisances to that Lord Dāmodara, who is none other than Vishnu himself. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ವಿಷ್ಣು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಖುದ್ದಾಗಿ ದಾಮೋದರ, ನಿನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. And Ananta means he is unlimited. We are we all have limited, everything is limited within us, but Lord is unlimited. That's why he is called Ananta. ಓ ದಾಮೋದರ, ನೀನು ಅನಂತ. ಅನಂತ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಅನಂತ. And in this particular context, he is referred to as Vishnu because he is all pervading everywhere. He is all pervading in every corner of the universe. He is manifest in a small atom also, but he is also manifest in a big universe. So he is all pervading. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ದಾಮೋದರನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆವರಿಸಿರುವನು. ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿ, ವಿಭುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಭುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆವರಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಆ ದಾಮೋದರ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. Prasida Prabho Dukkha Jalabdi Magnam. He says, I am immersed in this material world in the threefold miseries. We are all in miseries. I am immersed in these miseries, but be pleased with me and
The next line, I'm in a network of material miseries, but please be pleased with me. Then I'll connect it to the third line. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ದಾಮೋದರನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧವಾದಂತಹ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. And third line says, Kripa Drishti Vishyadi Dinam Batano. Dinam Batano means I'm very fallen. He considers himself to be very fallen. But Kripa Drishti Vrishyati, by your rain of ocean of mercy, be merciful by giving a merciful glances. That means I'm already drowned in this pool of material miseries. By your costless mercy, please be merciful by me by manifesting your form as Lord Dāmodara. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪತಿತನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಪತಿತ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ತ್ರಿವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ದಾಮೋದರ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸು, ಆ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then he says, Grihaneshu mam ajnam edyakshi drishya. Ajna means I'm ignorant, I'm suffering in this material world, but please be merciful to me by manifesting this form of Lord Dāmodara. ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಉದ್ಧರಿಸೋ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So summary it says, O Supreme Godhead, I offer my respectful obeisances unto Lord Dāmodara. O Ananta, O Vishnu, O Master, be pleased upon me. Shower me with your merciful glance and deliver this poor ignorant fool immersed in an ocean of material miseries and become visible to my eyes. So he is addressing the Lord that I am suffering as an ignorant fool in this material world. Please deliver me from this material world and manifest your form to me. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ನೀನು ದಾಮೋದರ, ನೀನು ಅನಂತ, ನೀನು ವಿಷ್ಣು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ನೀನು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭುವು ನೀನು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು, ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದುಃಖಗಳ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು, ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7. ಕುಬೇರಾತ್ಮಜೌ ಬದ್ಧ ಮುತೈವ ಯದ್ವತ್. ಕುಬೇರಾತ್ಮಜೌ ಬದ್ಧ ಮುತೈವ ಯದ್ವತ್. ತ್ವಯಾ ಮೋಚಿತೌ ಭಕ್ತಿ ಬಾಜೌ ಕೃತೌ ಚ. ತ್ವಯಾ ಮೋಚಿತೌ ಭಕ್ತಿ ಬಾಜೌ ಕೃತೌ ಚ. ತಥಾ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವಕಾಮೆ ಪ್ರಯಚ್ಛ. ತಥಾ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವಕಾಮೆ ಪ್ರಯಚ್ಛ. ನ ಮೋಕ್ಷೇ ಗ್ರಹೋ ಮೇಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ. ನ ಮೋಕ್ಷೇ ಗ್ರಹೋ ಮೇಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ. So here Satyavati Muni says in the first line, Kuveratmajau Baddha Murtaye Yadvat. Kuveratmajau means the Lord delivered the two sons of Kuvera, Nalakuvera and Manigriva. You can't say this much. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕುಬೇರಾತ್ಮ ಜೌಬದ್ಧ ಅಂದರೆ ಕುಬೇರನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಣಿಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ನಳಕುವರ, ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದವನು ನೀನು. But give me that form by which you are bound in this mortar by a robe and deliver me. You can connect this much, yeah. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಆ ಒಂದು ನಳಕುವರ ಮತ್ತು ಮಣಿಗ್ರೀವರನ್ನು ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರಳುಕಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಾಮೋದರ ರೂಪದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಹ ರೂಪ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಲಿ. ತಥಾ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಂ, therefore out of loving devotional service deliver me also. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು. ನಮೋಕ್ಷೇ ಗ್ರಹೋಮೇಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೇಸ್, ಓ ಲಾರ್ಡ್ ದಾಮೋದರ, ಆಸ್ ಎ ಬೇಬಿ ಹೂ ಇಸ್ ಟೈಡ್ ಟು ಎ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಟರ್, ಯು ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ದ ಟೂ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ Kuvera from the curse of Narada and made them into great devotees.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು ದಾಮೋದರನೇ, ಕುಬೇರನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಮಣಿಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ನಳಕುವರರನ್ನು ನಾರದ ಮುನಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ನೀನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಹೊರಳಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಹಾಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡು. ಅದೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮೋಕ್ಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. So in the same way, deliver me also. I don't want any other benediction from you. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಉದ್ಧರಿಸು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. All I want is loving devotional service unto you. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನೀನು ಕರುಣಿಸು. Then the last verse, text number 8 says, Namastestu Dhamne Spuradipti Dhamne. Namastestu Dhamne Spuradipti Dhamne. Tvadiyodarayada Vishwasya Dhamne. Tvadiyodarayata Vishwasya Dhamne. Namo Radhikaye Tvadiya Priyayai. Namo Radhikaye Tvadiya Priyayai. Namo Nantaleelaya Devaya Tubhyam. Namo Nantaleelaya Devaya Tubhyam. So Namastestu Dhamne Spuradipti Dhamne. I offer my obeisance unto you whose waist is bound by a rope. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಧಾಮ್ನೆ ಸ್ಫುರದೀಪ್ತಿ ಧಾಮ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಹೇ ದಾಮೋದರ, ನಾನು ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಹಗ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮನ. This waist is none other than the abode of the entire universe. ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಉದರ ಎಲ್ಲ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ. And it is effulgent. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. So then he says, Tvadiyodarayada Vishwasya Dhamne. That means unto that, Satyavrati Muni is offering obeisances unto that belly, which is the residence for the entire cosmic manifestation. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಉದರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. I am seeking shelter by offering obeisances unto that Lord Dāmodara. ಅಂತಹ ದಾಮೋದರನಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. Then he says, Namo Radhikaye Tvadiya Priyayai. I offer my respectful obeisances unto that Radhika, who is none other than your beloved. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಉದರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ದಾರಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಉದರಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಪ್ರಿಯೆಯಾದಂತಹ ರಾಧಾರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. And the last line says, Namo Nanta Leelaya Devaya Tubhyam. Namo Nanta means that I is automatically merged. You are blessing us with unlimited pastimes. You can bless us with unlimited pastimes, which are very sportive in nature. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. So the translation says, O Lord Dāmodara, obeisances unto your brilliant effulgent rope, binding your belly on the mortar. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭು ದಾಮೋದರನೇ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮನ. And then he says, this belly is none other than the abode of the entire universe. ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ಧಾಮವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಉದರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮನ. And I also offer my obeisances unto your beloved Radharani, through whom you play unlimited pastimes. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನ. So some important points that we have from this conclusion is that the Lord can manifest a form in which we have a desire to worship the Lord. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. And some examples are, the Lord was pleased with Arjuna's devotional service. The Lord manifested his universal form to Arjuna to show his opulence, but later he also showed his 400 form and 200 form. ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಬಯಸ್ತಾ,
ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ, ನಂತರ ನನಗೆ ಪ್ರಭು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ವಿಷ್ಣು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ, ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೆರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೀವೋ ಆ ತೆರದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. So this was a special mercy that was given to Arjuna. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ. We can pray to the Lord to see a form which we desire, but it is the mode with which we pray, not the actual prayer. ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀವೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬಯಸುವಂತಹ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂಡು, ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. The point is, we all chant, isn't it? The purpose of ultimate doing all this chanting, hearing and everything is to attain devotion service, not lip service. ಪ್ರಭು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಕೇವಲ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Chaitanya Mahaprabhu manifested his form due to the sincere prayers offered by Advaita Acharya, who offered Ganga water and Tulsi. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಧರೆಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಗಂಗೋದಕವನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೋಗರಿತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಧರೆಗಿಳಿತಾರೆ. The Lord also becomes very pleased by accepting the service of his devotees when it is rendered with loving devotion. ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. And also the forms of the Lord are described in the scriptures. We cannot have mental speculation on the forms of the Lord. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು, ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. We have time? 2 minutes we have? Yes. There is a small example that is given in Brihad Bhagavatamrita, where it says once Hanuman wanted to worship Lord Rama. ಬೃಹತ್ ಭಾಗವತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ, ಹನುಮಂತ ರಾಮನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಹ ಅಭಿಲಾಷೆ. But he says that my love for Lord Rama increased multiple times after hearing the pastimes of Lord Krishna. ಹನುಮಂತ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನನಗೆ 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. But still he says, I will worship Lord Rama, even though he is an expansion of Lord Krishna. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಾಮನನ್ನೇ ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಂತಹ ವಿಚಾರ. And still he says, if Lord Krishna calls me to Kurukshetra, still I will go and attend to him for any service. ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I have 5 minutes, so if I can take some questions or comments in these 5 minutes. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ just one line. All the forms of the Lord are transcendental and they are all full of mercy. But this month Dāmodara, trying to meditate by singing this Dāmodara Astakam with these points in mind, contemplating on the meaning of each and every line or every verse, gives a lot of impetus to progress further by singing. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆಯ ಒಂದು ಅವತಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡುವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. One last line. It is through these pastimes the Lord came to be known as Makan Chora, one who steals butter. But still he is worshipped as a thief. He is not called as a thief, but he is worshipped as a thief. And the Lord also speaks lies also, but he cannot be a liar because he is above the 3 modes of material nature. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗುಣ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ನವನೀತ ಚೋರ, ಮಖನ್ ಚೋರ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಗಾರ. ಆದರೆ ಅವನು ನವನೀತ ಚೋರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಚೋರ ಅಂತಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಳ್ಳ ಅಂತ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಗಳ್ತೀವಿ, ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವನದಲ್ಲ, ಅವನದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. And Srimati Radharani is known as Urjeshwari because of this month as Dāmodara month. ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಊರ್ಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನು ದಾಮೋದರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಊರ್ಜೇಶ್ವರಿ ವ್ರತ, ಊರ್ಜೇಶ್ವರಿ ಮಾಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Why? Because Srimati Radharani is the one who recommends to Krishna to give the benediction if a devotee seeks benediction. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವನು ಭಗವಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. Thank you all very much. So I can take questions for the next. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಪದ ಪದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಕದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಲುಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. ರಕ್ಷಣ ಪ್ರಭುಜಿ. Yes, Prabhu. ನಲಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಮಣಿಗ್ರೀವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಭು? ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ? ಅವ್ರೇನು ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ. Okay. You want to give the question to? Okay. ಪ್ರಭುಗಳದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನಳಕುವರ ಮಣಿಗ್ರೀವ ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? Okay. The Lord is very, very merciful. Now, the two sons of Kuvera were sons of Kuvera himself. Kuvera himself is a great devotee of the Lord. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಕರುಣಾಳು. ನಳಕುವರ ಮಣಿಗ್ರೀವ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು. ಕುಬೇರ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. So even though they committed offenses unto the lotus feet of Sri Narad Muni, who is a pure devotee of the Lord, because Narad Muni was there in the picture, they both were delivered. So sometimes we may commit offenses, sins, but when we come in contact with the pure devotee of the Lord, they are very, very merciful to connect us back to Krishna, and Krishna is none other than our supreme merciful Father. So there is no father who will not be interested in the welfare of his children. So that way, being very merciful, he gave them devotion service. We are also here for the same reason. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಳಕುವರ ಮತ್ತು ಮಣಿಗ್ರೀವರಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ತಂದೆಯಾದವನು ಅವರು ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಖುದ್ದಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ ಪ್ರಭು, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಂಥ ಸಂಘ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಮುಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. Not only that, though they committed offenses or sins unto the feet of Narad Muni, they were guilty. When Narad Muni cursed them, they were repentant. So many times we may also commit so many blunders. But the moment we realize, yes, it's a mistake that I have made, we should be repentant for that. When we are repented, the Lord becomes very pleased. But when you are arrogant, then we continue the same mistake again. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದಂದರೆ ಅವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ,
ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಪಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. We should not be arrogant. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬಾರ್ದು. Is it clear? ಪ್ರಭು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ? Okay. Anybody else? Any other questions? Any comments? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. You can explain now. I understood. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಕಂನ ಮೊದಲನೇಲೇನೆ ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ರೂಪಂ. ಆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಯಾರಂದರೆ ಸತ್ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ, ಚಿತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಂಥ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಂದು ಸಚ್ಚಿದ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಅಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. Ishvara means he is a controller. ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರಂ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Clear. ಮಾತಾಜಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಭುಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಭು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? They can think over by the time he feels. Yeah, take it. Background of Satyavrata Muni. He is a great devotee of the Lord. This is, I don't have much of a, there is not much of a this thing given in Srimad Bhagavatam about the Muni. But for him to compile a verse like this, he must be a great devotee of the Lord. It is given in Padma Purana. We don't go into details of Padma Purana and all those things. Even I don't think much of information is given on those scriptures also. There are so many Puranas, but Srimad Bhagavatam is the essence of all the Puranas. So we take the essence. ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿಗಳು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭಕ್ತರು, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಅವ್ರು ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. दामोदर अष्टकम की जय। शील प्रभुपाद की ಜೈ.